طلبة الأعزاء، صباح الخير. اليوم إن شاء الله نتكلم عن المختبر التاسع staining a blood film. شلون حنصبغ البلود فيلم. Romanesque stains are used universally for routine staining of blood films, and satisfactory results can be obtained. The remarkable property of the Romanesque dyes of making subtle distinction in shades of staining and of staining granules differentially depends on two components, azure B and eosine Y. هذا عالم روسي اسمه رومانسكي، هو اللي بالاساس اخترع الرومانسكي ستينز. الرومانسكي ستينز بالاساس طلاب اخترعوها مو لصبغ البلاد فيلم، وانما لفحص الملاريا. الفكره الجديده بالرومانسكي ستينز بوقتها اللي هي طبعا طلعت قبل يمكن 150 سنه، انه هي بيها صبغتين، بيها صبغه قاعديه الازور بي وبيها الايوسين واي الصبغه الحامضيه. فبالتالي ممكن تصبغ لي حتى الجرانيولز اللي داخل الخليه الواحده بشيدز وبالوان مختلفه. The multiple stains in use are called Romanesque stains as they are all based on the Romanesque stain which was developed by the Russian protozoologist in the late 19th century. هذه يمكن قلناها هسه. Romanesque used a mixture of methylene blue and eosine to stain the nucleus of a malarial parasite purple and the cytoplasm blue. هذا اللي سواه انه بدا يشتغل على الملاريا، استخدم صبغتين، صبغه قاعديه اللي هي الميثيلين بلو وصبغه الايوسين حتى يصبغ النواه والسيتوبلازم بالوان مختلفه مال الملاريا. Subsequently, Gimze modified the stain combining methylene, azure and eosine. جيمز اللي هو ايضا واحده من الصبغات مسمايه باسم هذا العالم، عمل فد تطوير على الصبغه، انه حولها من مجرد ميثيلين بلو الى انه استخدم مركب اسمه الميثيلين ازور كمركب قاعدي، واستخدم مع الايوسين كالصبغه الحامضيه. There is little consistency between laboratories in the precise stain used to prepare a blood film for microscopic examination. تشوفوا انه كل مختبر وكل مستشفى حتى بالعراق طريقه الصبغ شويه تختلف بالوقت، رغم انه كنا نستخدم صبغه اللشمن ستين الرخيصه اللي بعد شوي نتكلم عنها. The stain most commonly used in UK is a combination of Gimze stain with the May Grunwald stain. It is therefore designated as the May Grunwald Gimze stain, MGG stain. هذه بإنجلترا الصبغة اللي يستخدموها اسمها ال MGG stain, May Grunwald Gimze stain. The stain most commonly used in North America is Wright's stain, which contains methylene blue and eosine. The methylene blue has been heated or polychromed to produce analogues of methylene blue. بامريكا الشماليه اللي هي نقصد بها الولايات المتحده الامريكيه طبعا وكندا، يستخدمون الصبغه باسم الرايتس ستين. احيانا sometimes this is combined with Gimze stain to give right Gimze stain which is generally held to give superior results. وواحده من افضل الصبغات طبعا هي right Gimze stain. بالعراق نستخدم اللشمن ستين which is cheap and gives acceptable results. اللشمن ستين هي ارخص صبغه، وهذا بصراحه هو سبب اختيارنا لها داخل العراق. ماكو صبغه ارخص من عندها بعد. اقل وحده بالنتائج طبعا هي اقل وحده بجوده النتائج، ولكن النتائج مالتها مقبوله تقرا، واحنا تعلمنا على قراءتها. Dyes prepared by traditional organic chemistry methods are not pure. Dyes sold under the same designation containing a variable mixture of 5 to 10 dyes. Variation between different batches prepared by the same manufacturer also occurs. الصبغ اخوان مو نقيه، بحيث يعني بالسوق الاعتيادي عاده درجه النقاوه ما تتجاوز 80%، والصبغه الواحده هي ممكن خلطه من 5 إلى 10 صبغات. واضحه الفكره؟ وحتى نفس المصنع يطلع صبغه وجبه اليوم ووجبه بعد شهر حتكون اكو اختلافات بيها. The essential components of Romanesque type stain مثل ما قلنا هي بجزئين. A basic or cationic dye as azure B which conveys a blue, violet or blue color to nucleic acids. الفكرة من الصبغة القاعدية إنه حتصبغ لي الأجزاء الحامضية من الخلية. مثلا الأجزاء الحامضية عندي DNA deoxyribonucleic acid، فالأي هو أسيد حامض، and RNA ribonucleic acid فهو أسيد فهو حامض.
فالدي ان اي والار ان اي مثلا من حيصبغن الصبغه القاعديه اللي هي البيسك او الازور بي. The acidic groupings of the nucleic acids and the proteins of the cell nuclei determine their uptake of the basic dye. كل ما المكون يكون حامضي كل ما حياخذ الصبغه القاعديه. And to nucleoprotein, the granules of basophils and weakly the granules of neutrophils. هذا اللي حيصبغن بالاساس هي البيزوفيلز وشويه من النيوتروفيلز. طبعا الدي ان اي والار ان اي. An acidic or anionic dye such as eosine which conveys a red or orange color to hemoglobin. تعرفون الهيموغلوبين هو قاعدي فبالتالي حينصبغ بالصبغه الحامضيه. Basic groupings on the hemoglobin molecule results in its affinity for acidic dyes and the eosinophil granules and also binds to cationic nuclear protein thus contributing to the color of the stained nucleus. فالمركبات القاعديه اللي من عندها الهيموغلوبين ومن عندها الايوسينوفيل جرانيولز هذول مركبات قاعديه فحتصطبغ بالصبغه الحامضيه اللي هي الايوسين. A stain containing azure B and eosine provides a satisfactory Romanesque stain, as does a mixture of azure B, methylene blue, and eosine. فطبعا مثل ما قلنا هي خلطه عاده فمو دائما هي فقط ازور بي وايوسين، هو احيانا هي تكون ازور بي كمركب قاعدي، ميثيلين بلو كمركب قاعدي ايضا، وايوسين. The reference method for the Romanesque stain which uses pure azure B and eosine Y اكو صبغه نقيه جدا 100% من الرومانسك ستين. هذه ريفرنس ميثود تحتوي على الازور بي والايوسين واي. هذه gives very satisfactory results، نتائجها بديعه. But in practice absolutely pure dyes are expensive and it is sufficient to ensure that the stain contains at least 80% of the appropriate dye. بس مشكلتها هذه الصبغه النقيه اللي هي ريفرنس ميثود واللي هي يعتمد عليها جدا جدا جدا، مشكلتها غاليه جدا فممكن تستخدمها بالحياه العمليه. فبالحياه العمليه نستخدم صبغ تجاريه اكثر تكون درجه النقاوه بها 80% واكثر. Satisfactory and reasonably consistent staining can be achieved using good quality commercial stains and an automated staining machine. تحصل نتائج جيده ومعقوله استخدم صبغ تجاريه، بس من الاشياء اللي تساعدك على تحصيل فد صبغه ممتازه عاده هي الاوتوميتد ستيننج ماشين، تستخدم الاله بالصبغ مو الصبغ اليدوي. Traditionally, cytoplasm that stains blue and the granules that stain purple have both been designated basophilic, and the granules that stain violet or pinkish purple have been designated azorophilic. يعني احيانا شويه تعبير كلمه البيزوفيليك عن الازوروفيليك شويه يختلف. البيربل هو ثلاثة القاعدية، بس البيربل هذه نسميها ممكن بيزوفيليك اللي على بنفسجي، والبينكش بيربل اللي شوية يعني مو صافي مو بنفسجي صافي بشوية نوع من الوردي هذا نسميه azorophilic. In fact all these hues كل هذه الشيدز أو الظلال are achieved by the uptake of single basic dyes such as azure B or A. بينما الأسيدوفيليك and eosinophilic both refer to uptake of the acidic dye eosine. Although acidophilic has often been used to describe cell components staining pink and eosinophilic to describe cell components staining orange. acidophilic وايosinophilic ممكن نستخدمهم نفس الشيء interchangeably يعني واحدة بدل الأخرى، بس ممكن إنه الأسيدوفيليك توصف بيها الصبغة الجرانولز اللي ماخذة صبغة باتجاه الوردي، والإيوسينوفيليك اللي تكون باتجاه البرتقالي أكثر. فهناك عندنا البيزوفيليك هو البيربل بنفسجي، وعندنا الازوروفيليك هو الوردي على بنفسجي، بنفسجي على وردي. بينما من نقول اسيدوفيليك ممكن يكون هو الوردي، والايوسينوفيليك هو الاورنج البرتقالي. Staining must be performed at the correct pH. 6.8 is recommended. البي اتش كلش مهمه بالصبغه اخوان، من تتخربط البي اتش الصبغه كلها تخربطت. If the pH is too low, basophilic components do not stain well. إذا الحامضية زادت طبعا المركبات القاعدية ما حتنصبغ بصورة جيدة. Leukocytes are generally pale with eosinophil granules a brilliant vermilion. If the pH is too high, uptake of the basic dye may be excessive leading to general overstaining. إذا البي بالعكس كانت قاعدية فأخذ الصبغة القاعدية حيصير مبالغ به بحيث حيصير overstaining ما تقدر تقراه. It becomes difficult to distinguish between normal and polychromatic red cells. Eosinophil granules are deep blue or dark gray
and the granules of normal neutrophils are heavily stained simulating toxic granulation. فنفس الشيء اذا البي اتش صارت قاعديه اكثر حتشوفون الاصطباغ حيكون بصراحه سيء جدا، لان حيصير عندنا اوفر ستيننج. هذا اللي المفروض بصراحه اعتقد يعني شويه افرق لكم اياها حتى تكون اسهل بالقرايه. طيب تشوفوا السلايد يمكن افضل. Stain solutions may need to be filtered shortly before use to avoid stain deposits on the blood film which can be confused with red cell inclusions. هذا حتشوفه بالحياة العملية كلش بسيطة وواضحة. البلد فيلم يطلع به فد نقاط زرق هواية، هذه يعني deposits. هذه الحل الوحيد اللي تجيب فلاسك تحط به فلتر بيبر، هاي الورقة البيضاء الفلتر بيبر المدورة، وتدير الصبغة بحيث يعني تتفلتر. Destaining a stained blood film can be done by flooding the slide with methanol, washing in water, and then repeating the sequence until the stain has gone. ممكن نوخر الصبغه، ممكن توخر الصبغه، بس بصراحه يعني بالحياه العمليه هذا شيء مزعج وياخذ وقت مو كلش عملي، فالافضل تحسب حسابك من البدايه عشان حتحتاج سلايدات اضافيه انه ما تصبغ اكثر من الحاجه. فممكن نسوي ديستيننج باستخدام الميثانول الكحول، وراها نغسله بالمي، وراها نرجع نغرقه بالكحول، وراها نرجع نغسله بالمي الى ان تختفي الصبغه. This can be useful if only a single blood film is available and a further stain, especially an iron stain, is required. هذا مفيد خاصة إذا باقي عندي سلايد واحد فقط، وهذا السلايد مثلا أنا صابغه بصراحة بلد فيلم ما هالقد نحتاجه، بس ممكن هذه الحالة تصير عندنا بنخاع العظم. أنا عندي سلايد واحد باقي، فممكن أوخر الصبغة وأرجع أصبغه بصبغة الحديد. إذا السنجل خلينا نقول مو بلد فيلم بصراحة، نقول مثلا بون حتى يكون مثال واقعي. بون مرة film is available. زين، ليش ما نستين؟ شلون حنحضرها؟ نوزن 0.2 جرام of the powdered dye. 0.2 جرام تشوفون ايش قد قليله، بحيث العلبه اللي مثلا ال 100 جرام تكفينا سنين طويله. and transfer it to a conical flask of 200 to 200 ml capacity. add 100 ml of absolute methanol 100%، مهم يكون absolute ما متعرض لاي رطوبه. and warm the mixture to 50 degrees centigrade for 15 minutes 15 دقيقه occasionally shaking it. Allow the flask to cool and filter. It is then ready for use but it will improve on standing. نجيب 0.2 جرام ونضيف لها 100 مل ابسوليوت ميثانول. ابسوليوت ميثانول يعني 100% الكحول، يكون ما بيه اي رطوبه، مو تركيز مثلا 96 او 95، لا ما يفيدنا. نحمي الخليط هذا بدرجه حراره 50 درجه سلسيوس 15 دقيقه، وكل دقيقتين ثلاثه نرجه. وراها نخلي الفلاسك الى ان يبرد ونفلتره مثل ما قلنا باستخدام فلتر بيبر، نحطها على فلاسك اخر. هذه جاهزه للاستعمال، بس هذا اذا استعملتها راسا الصبغه تطلع باهته جدا. المفروض هذه تعوفها في الاسبوع 10 ايام، نسميها بالحياه العاميه نسميها تتخمر. تشوفون الصبغه تصير بديعه ورا ما تنتظرها كم يوم. The flask should be always tightly closed, and when there is a need for more stain then use another small container. Also tightly closed to keep one day share in it to avoid the humidity effect, as even small water percentage will cause evident artifacts. وحتى وين نحضر الصبغه كلش حندير بالنا من قضيه دخول رطوبه الها، على مود تشوفون دائما يعني ندير كميات صغيره بحاويه زجاجيه اخرى ونسدها راسا، منعوفها مفتوحه بدون سداده وحاطيها من السنك مثل ما تشوفوا هاي مرات. هذا حيدخل لنا حتى لو قطره مي وحده حتشوفون الصبغه صارت كلها ارتيفاكتس وبعد ما تنقرب بصوره حلوه. شلون نصبغ السلايد؟ air dries the film and flood the slide with the stain. اول شيء طبعا نفرش القطره مثل ما تعلمنا بالاسبوع اللي فات، نتركها لحد ما تنشف، وراها نغرقها بالصبغه ورا دقيقه الى دقيقتين at double the volume of buffered water and stain the film for 7 to 10 minutes. ورا منعوفه في الدقيقه الى دقيقتين غرقانه بالصبغه المركزه، نضيف له ضعف كميه الصبغه اللي حطيناها من البفرد ووتر، مو ديستل ووتر، انتبهوا لي بفرد ووتر، ضايفين له فد ماده بفر
حتى نحافظ على البي اتش. طبعا هاي البفر فائدتها تحافظ لنا على البي اتش. and stain the film for 7 to 10 minutes حسب، يعني نجرب. هاي طبعا يعني انت بالحياه العمليه حتكون ارقام ثابته، مثلا هذه دقيقه واحده، هذه مثلا 8 دقائق، يعني 2 ب8، او يقول لك مثلا 1 ب10، او 1.5 ب7. تعرف شلون؟ هاي ارقام ثابته. شلون نتوصل لها؟ نتوصل لها بالتجربه والخطا بالحياه العمليه، لا نستقر. قلت لكم هذه الباتش اللي حنشتريها احنا من 100 جرام مثلا ما صبغه، هاي حتبقى عندنا سنين طويله، فنتعلمها مره واحده شلون نحضرها، شلون نصبغ بها، ونستخدمها دائما بنفس الطريقه تقريبا. Then wash it in a stream of water until it has acquired a pink tinge up to 2 minutes. وراها انت يعني اول شيء غرقتها بالصبغه المركزه، وراها ضفت لها double the volume of buffered water وعفت 7 الى 10 دقائق. وراها تغسلها بالمي الى ان تحصل في pinkish tinge. After the back of the slide has been wiped clean، ورا ما الظهر مال السلايد مسحته تنشفه زين، هو ظهر ما عليه اي دم. Set it upright to dry. A hot air blower or fan to increase air circulation can be useful. طبعا تعوفه لحد ما ينشف، وممكن تستخدم الهيتر مثلا، العفو السشوار ما الشعر، مو الهيتر نهائيا. The correct times of staining differ from lab to another according to personal preference and stain batch. طبعا مثل ما قلت لكم الصبغه حتختلف في توقيتاتها حسب نوع الصبغه اللي انت مشتريها، وحسب يعني اللي انت حتفضله السلايد شلون تطلع. شكرا جزيلا طلاب، وموفقين ان شاء الله.